ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਨਨ ਕੋ ਨਾਦ ਨਾਹੀ, ਜੀਵ ਕੋ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਵਚਨ ਕੋ ਬਾਦ ਨਹੀਂ, ਜਾਗਤ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹੈ। ਆਂਖ ਕੋ ਦਿਖਾਓ ਨਾਹੀ, ਨਾਕ ਕੋ ਸੰਘਾਓ ਨਾਹੀ, ਕਾਰ ਕੋ ਗਹਾਓ ਨਾਹੀ, ਪਾँव की न रोक है। मन कर ज्ञान नाही, बुद्धि अनुमान नाही, दूसरो प्रमाण जान प्रगट ऐसो कह। को कह सत पर पंच, कैसे सत पहचाने आप, आपे सुख जाने दूजे माने बिन को कहे। ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਵੇ ਕੌਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨਨ ਕੋ ਨਾਦ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੀਵ ਕੋ ਸਵਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਭ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਜੀਭ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਵਚਨ ਕੋ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਗਤ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹੇ, ਜੋ ਜਗਤ ਕਹਿ ਜਾਵੇ। ਆਂਖ ਕੋ ਦਿਖਾਓ ਨੂੰ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾਏ, ਸੁੰਘਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੱਕ ਨਾਲ ਸੁੰਘੀ ਜਾਵੇ, ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪੈਰ ਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਕਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਾ ਸਕਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਾਣ ਪ੍ਰਗਟ ਐਸੋ, ਦੂਸਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਾਣਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੋਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋਲਣਾ, ਦੂਜਾ ਤੋਲੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਤੋਲ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਤ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕੈਸੇ ਸਤ ਪਹਿਚਾਨੇ ਆ। ਅਸਤ ਪ੍ਰਪੰਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਤ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਲੇਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਆਪੇ ਸੁਖ ਜਾਣੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਬਸ। ਦੂਜੇ ਮਾਨੋ ਬਿਨ, ਦੂਜੇ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। पूर्व प्रसंग अनुसार गुरु कहे हैं, हे सिख सिख वह ब्रह्म कानों का शब्द नहीं है जो कानों से सुना जाए, जीव का स्वाद नहीं है जो चखा जाए, बचनों वाणी का कथन नहीं है जो युक्तियों से कहा जाए, आँखों का दिखाव नहीं है जो आँखों से देखा जाए, और नाक का सूंघाओ नहीं है जो सूंघा जाए, तैसे हाथों का गहाओ नहीं है जो पकड़ा जाए, पैरों का विखा पी नहीं है जो चल कर रोका जाए, मन का ज्ञान नहीं है जो मन कर माना जाए, तैसो बुद्धि का अनुमान नहीं है जो बुद्ध के अनुमान से जाना जाए, और दूसरा प्रमाण जान के प्रगट है ऐसे कौन कहे। यह जो असत प्रपंच है कैसे सत परमात्मा को जाने। आप परमात्मा सुख को आपे ही जानता है, दूजे जो प्रपंच है माने से बिना क्या कहे। दूजे जो प्रपंच है जाने से बिना क्या कहे। दोहरा एक बरहम अद्वैत यह, ताकि उपमा कौन बिन उपमा समझे नहीं, अज्ञा कहावा जौन। क्योंकि किसी ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਪਮਾ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਫਲਾਣੇ ਵਰਗਾ ਫਲਾਣਾ, ਫਲਾਣੇ ਵਰਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਅਦਵੈਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਪਮਾ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਵਰਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੀ ਉਪਮਾ ਦਈਏ, ਕਿਹਦੀ ਉਪਮਾ ਦਈਏ। ਬਿਨ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਕਹਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ। ठीक है। यह जो ब्रह्म अद्वैत है तिसकी उपमा क्या है, अर्थात कोई नहीं, परंतु बिना उपमा जो अज्ञानी है वो समझता ही नहीं, इसलिए उपमा कही जाती है। दोहरा जो लक्षण आकाश को वही ब्रह्म को देख, जह जड़ यह चैतन्य है, यह भेद जिय पेख। ठीक है, इससे जो लक्षण आकाश का है वही ब्रह्म का देखना, परंतु वो आकाश जड़ है, यह ब्रह्म चेतन है, यही इतना भेद जी में जानना। व्योम ही ते सात ही, और सात लोग व्योम ही के मांझ लोक का लोक देखिए थे। व्योम ने आकाश, व्योम में जगत और जगत में व्योम बसा, काटमट मांझ और नैरो पेखिए थे। कह सुखदेव जैसे जीव इस भेदभाव में, वैसे जैसे काटमट भेद अविरेखित है, और सब लक्षण समान जान व्योम के पे, ब्रह्म माय चेतना सब शेखियत है। समझाई, बाकी सारे लक्षण बराबर ही ने। ठीक है। आकाश देते ब्रह्म दे, मगर ब्रह्म चेतन है, आकाश जड़ है, क्या फर्क है। आकाश में ही सात पताल और सात लोक हैं, आकाश में ही लोकालोक पर
परबप लिखिए हैं, लखी दे हैं। लिखिते हैं। आकाश में ही यह जगत है, फिर न्यारा भी देखिए है। काट मट के भीतर आकाश है, फिर न्यारा भी देखिए है। सुखदेव कहते हैं कि ऐसे जीव और ईश्वर का भेद व ब्रह्म में है। जिस प्रकार मठ के भेद आकाश में देखिए हैं और सब लखियन आकाश के ही समान है, परंतु ब्रह्म माहि चैतन्य ता जो है सो ही विशेषता है। ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਖਿ ਇਹਨੂੰ ਅਧਿਕਤਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖਿਓ ਬਾਜ ਦੋਹਰਾ ਕਹਿਓ ਪ੍ਰਪੰਚ ਅਸਤ ਅਰ ਸਤ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋ ਏਕ, ਦੂਜੋ ਭਇਓ ਅਸਤ ਕਿਉ ਰਹੀ ਏਕ ਕੀ ਟੇਕ। से गुरु आप ने यह प्रपंच असत कहा है और ब्रह्म एक सो सत कहा है। मैं कहता हूँ दूसरा प्रपंच क्यों असत हुआ, एक जो ब्रह्म की ही टेक सत्ता रही है तो ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸੱਤ ਹੈ ਜਗਤ ਅਸਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੋ ਨਾ ਹੋ ਗਏ। अच्छा भाई जो असत है। ਆਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਨੇ यह प्रपंच असत कहा है और ब्रह्म एक सो सत कहा है। मैं कहता हूँ भी दूसरा प्रपंच क्यों असत हुआ, एक जो ब्रह्म की टेक सत्ता रही। देख के कह रहे हो, फिर दूजे कहने का की मतलब है, सत क्यों कहते हो। गुरुवाच दोहरा एक केवल ब्रह्म कै भेद प्रतीत न जान, नित अनित विवेक कै दूर करत अज्ञान। उत्तर कहता केवल एक केवल ब्रह्म है, इको ब्रह्म ही है। भेद प्रतीत न जान, कुछ भेद ना कर, भेद कोई नहीं गा, प्रतीति मात्र भी नहीं गा, महसूस भी नहीं होता भेद। प्रतीत होंदा भी कोई महसूस होना, ठीक है। कहते जो प्रतीत नहीं होता भेद। पर केवल नित ते अनित विवेक करके ना अज्ञान ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਦਾ। ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਨਵੈ ਵਿਦਰੇਕ ਜੁਗਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਪ੍ਰਪੰਚ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਪੰਚ ਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਜੇ ਗਿਰੀ ਬਦਾਮ ਦੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਛਿਲੜਾ ਲਾਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਉੱਤੋਂ। ठीक है। उत्तर है सिख केवल एक ब्रह्म ही है, भेद प्रतीत मात्र भी ना जान, नित एवं अनित का विचार करके अज्ञान को दूर करीदा है। दोहरा ਦਿਮਾਗੀ ਸਮਝ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਸੱਤ ਤੇ ਮਨੂੰ ਅਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਇੱਕ ਸੱਤ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਸਤ ਦੂਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਕਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਵੈਸੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। दोहरा जो यह कहते प्रथम ही देह आत्मा एक, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਹ ਆਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ तो आत्म न जान तो गह ले तो यह टेक। ਤੇ ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਿਆਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਕੇ ਫਸ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਰ ਵਾਕੀਏ ਨੇ, ਨਾਸਤਕ ਨੇ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਹ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਨਹਿ ਕਿਸ ਜਨਮੈ ਨਹਿ ਕਿਸ ਮਰੈ, ਆਪ ਨੂੰ ਚਲੇ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੀ ਠਾਕ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਡਾਂਡੇ ਮਿੰਡੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲਦੇਵ ਨਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ 5-10 ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਤਰੀ ਨਾਲ, ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਧਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਸਰੀਏ ਫਿੱਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਬਜਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਲੈਂਟਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਪਾ ਦੇ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਲੈਂਟਰ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ, ਮਤਲਬ ਲੈਂਟਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਪਲੰਮ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਰੀਆ ਪਾਉਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਰਜੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਫੈਲ ਗਈ ਪਲੇਗ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਲੇਗ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਜੀ ਕੋਲ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਸਵਾਉਣ, ਸੂਟ ਸਵਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਫਨ ਸਵਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ।
ਘੰਟੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਗਲੀ 100 ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਫਟਾਫਟ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਪਾੜ ਕੇ ਸੀਟਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਾਬੂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਾਹਵਾ 1500-1600 ਦਾ ਸੂਟ ਲਿਆ, ਚੰਗਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਦਾ, ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਸੀਉਂ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਆਵਾਂ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘੰਟੇ ਕੁ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਘੰਟੇ ਕੁ ਨੂੰ ਸੂਟ ਪੈਂਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-4 ਦਿਨ ਹਫ਼ਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, 1.5 ਘੰਟੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਾਰੀਗਰ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਘੰਟੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਫਨ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਣ ਮਰਨ ਨਿਧਿਆਸਨ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅੰਤਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਹੈ, ਮੋਕਸ਼ਤਾ ਮੇਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵਿਵੇਕ ਵਿਰਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਜੇ ਕਹਤੇ ਪ੍ਰਥਮੀ ਦੇ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਆਤਮ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗਹਿ ਲੈ ਤੋਂ ਜੇ ਟੇਕ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪਕੜ ਲੈਣਾ ਸੀ ਸਰੀਰ ਹੀ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲੋ ਆਤਮਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੈ ਕੰਮ। ठीक है। जेकर यह पहले ही कह देते कि देह और आत्मा एक हैं तो आत्मा को ना जानता, यही भरोसा ग्रहण कर लेता है दोहरा। देह आत्मा भिन्न कर देह ममत छुड़ाए, भयो आत्मा आप जब तब सब एक आए। देह आत्मा भिन्न कर, देह ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਹ ਦੀ ਮਮਤਾ ਛੁਡਾਤੀ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਆਪ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤਬ ਸਭ ਇੱਕ ਹੈ ਭਾਏ, ਤਾਂ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਵੀ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਭ ਆਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ। इसी से देह और आत्मा को भिन्न भिन्न करके देह की ममता को छुड़ाए कि जब आत्मा आप ही होयो तब सब एक ही है। फिर कुछ भी नहीं, फिर जड़ प्रपंच भी असत नहीं गा, सत सत फिर अंदर बचनी है, फिर वो कह देंगे ना माया बस। एक मेव अद्वैत ब्रह्म यह एक मेव अद्वैत ब्रह्म यह वेद है, और वस्त कछ नाहे ना भेद अभेद है। यह बात अद्वैत सिद्ध कर ही गए, हो जान आपको मुक्ति पद कोल है। एकम एव निश्चय करके द्वैत रहित ब्रह्म है, यह वेद में लिखा है। और कोई वस्तु नहीं, ना भेद है ना भेद ही है, यही अद्वैत बात है। इसको सिद्ध करके ग्रहण कर लो, अपने आप को आप ही जान करके मुक्त को प्राप्त हो। वो जाको कारण ब्रह्म है, यह निश्चय कर जो दो, जोए भूल न मन में ले आइए, कारण कार्य दोए। जगत का कारण ब्रह्म है, यह निश्चय करके देखो, कारण और कार्य दोनों जब भूल कर भी मन में न ले आइए। ठीक है, कार्य कारण जो आएंगे दो आ जाएंगे। सिखो आज कारण तो दोए भांत को उपादान न मित, कहिए ता मैं कौन है वह अविनाशी नित। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਰਿਆ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਿਮਿਤ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਿਆ ਉਪਾਦਾਨ है कि निमित्त है। कारण तो दो प्रकार का होवे है, एक उपादान दूसरा निमित्त। क्यों, तो वो नित्य विनाशी परमात्मा जगत का कौन कारण है, अर्थात उपादान है या निमित्त है। उपादान क्या होता है? मटीरियल, मिट्टी, घड़े का, और जेडे निमित्त टूल हो गए और कुमार हो गया, निमित्त कारण हो गए। कहते माटी सो कहत काट, काठ सो कहत मठ, सत सो सूत सो कहत पट, पाट पटियां ने ते। माटी नूं, मिट्टी जिहड़ी है ना वो घड़े दा उपादान कारण है, लकड़ी घर दा, मठ दा, काठ बनी लकड़ी ਉਹਦਾ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਹੈ। सूत सो कहत पट, सूत ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਉਪਾਦਾਨ, ਤੇ ਪਾਟ ਪਟਿਆਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜਾ ਪਾਟ
ਉਹਦਾ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੂਤ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ। ਲੋਹ ਸੋ ਕਹਿ ਕਟਾਰੀ, ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਕਟਾਰੀ ਬਣੀ ਹੈ, ठीक ਯਾਨੀ ਉਹ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ। ਪੀਤਲ ਸੋ ਕਹਿ ਝਾਰੀ, ਪਿੱਤਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਝਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਾਗਰ। ਕਾਂਸੀ ਸੋ ਕਹਿ ਤਥਾਰੀ, ਕਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਹਿ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਥਾਲੀ ਬਣਦੀ ਉਹਦੀ। ਭੋਜਨ ਕੇ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਛਾਨੇ ਤੇ ਭੋਜਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਸਕੋ ਦੇਖ ਜੈਸੇ ਜਲ ਸੋ ਤਰੰਗ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤਰੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁੰਗ ਕਹਿ ਤਾਂਬੇ ਮਾਝ ਰਾਗ ਲਪਟਾਣੇ ਤੇ, ਤਾਂਬੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤਾਰ ਲਾ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਕਨਕ ਸੋ ਕੁੰਡਲ, ਕਣਕ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਕਣੀ ਕਹਿਰ ਜੈਸੇ, ਕਿੰਕਣੀ ਲੱਕ ਨੂੰ ਬੰਨੀ ਚੜਾਗੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਕੋ ਜਗਤ ਕਹੇ ਆਪਾ ਬਿਨ ਜਾਣੇ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਬਿਨ ਜਾਣੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਹਾ ਜਗਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਜਾਣੇ ਤੇ। ਕਨਕ ਸੋ ਕੁੰਡਲੀ ਉਹ ਕਨਕੀ ਕਹਿਰ ਜੈਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕੁੰਡਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੋਨਾ, ਕਿੰਕਣੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕੋ ਜਗਤ ਕਹੇ ਆਪ ਬਿਨ ਜਾਣੇ ਤੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਪੂਰਾ ਪੜੋ। काट का उपादान कारण है। काट सो कहते हैं कि मठ ऊँटे आदि का उपादान कारण है। सूत सो कहते हैं कि वस्त्र का उपादान कारण है। पटियाले रेशम के कीड़े सो कहते हैं कि रेशम का उपादान कारण है। लोहे सो कहते हैं कटारी का उपादान कारण है। पीतल सो कहते हैं चारी झजरी का उपादान कारण है। कांसी सो कहते हैं कि थाली का उपादान कारण है। भोजन के मिलाने से सुखदेव कहते हैं कि जल सो कहते हैं कि तरंगों का उपादान कारण है। तुंग कहिए तार, यह तांबे सो होती है, अर्थात तांबा तार का उपादान कारण है। तार राग के लपटावने से, सोने से कुंडलियां वालियां सो किंकनी तड़ाकी जैसे कहते हैं। यदि विचार करके देखिए तो सोने के पिन कुछ ही नहीं। सोना ही है, पानी लहर पानी है, कड़ा भी मिट्टी है, हाँ जी। तो मकान लकड़, दरवाज़ा भी लकड़ी है, लकड़ भी दरवाज़ा है, ऐसे तो ब्रह्म ही है। तैसे ही ब्रह्म को जगत का उपादान कारण कहते हैं, परंतु बिना अपने स्वरूप को जाने से। हाँ, अपने स्वरूप जाने तो बिना इदा क्या जाएगा, ये शंका हो ना जरे अपने आप नहीं जानता। जो तू जान लेगा फिर तेरा शंका मिट जाएगा। ये गल्लां ही नहीं करेगा तो सिख नूं कह रहे हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।